हाय स्टूडेंट। आज आम कोर 14 आम जो पॉलिटिकल साइंस है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स यूनिट 2 जहाँकि 2 मार्क क्वेश्चन देखिए जहाँकि आमर यूनिट 2 कौन महात्मा गांधी जो कौन स्वराज आउ स्वदेशी रहा से स्वराज और स्वदेशी जो जो आम यूनिट 2 अच्छी ना दुईटी ना कौन गोटे हूँ महात्मा गांधी अच्छी आउ कौन अच्छी ना आम्बेडकर विषय अच्छी कि आम फास्ट कौन महात्मा गांधी विषय पढ़िया ना तो किसी 2 मार्क क्वेश्चन डिस्कस करिया जहाँकि आमर एग्जाम बहुत जरूरी गोटे है मुझे इंपोर्टां देवी से तुम पढ़ देख आपण माने तुम यही क्वेश्चन ही आम एग्जाम आसार बहुत चांस रही है। चलो डिस्कस करिया। देख ये गोटे मोस्ट इम्पोर्टाट क्वेश्चन भी है इम्पोर्टाट है कहीं यही भी गत थर एग्जाम आसाला है कहीं लक्ष्य राइट ऑन गांधीज आइडिया ऑन कौन ऑन द रिलेशन बिटवीन द यूनिट्स एंड मीनिंग मीन्स माने कौन देख लक्ष्य एवं साधना मध्य जो लक्ष्य रहा गांधी जो लक्ष्य आ साधन रहा से संपर्क में गांधी मत कौन रही गोटे मोस्ट इम्पोर्टाट क्वेश्चन जहाँ आम गांधीजी कहते महात्मा गांधी कहते लक्ष्य और साधना विषय किसी लक्ष्य देते से मैंने गोटे किसी धारणा देते से धारणा को आम पढ़ा जहाँकि आम मोस्ट इम्पोर्टाट क्वेश्चन एग्जाम आसार बहुत चांस रही है। देख ये आंसर ये क्वेश्चन आंसर मुझे 3टी देती है आपंकर जो आंसरटा माने तुम माइंड सेट हो पार्टी माने तुम माने आग्रह लगुच पढ़ा को आपणकर माने माने मन रही पारुची तो से 3टी मेंशन कर सरल सरल करके देख फास्ट देखिए देख आंसर तार महात्मा गांधी विश्वास करुले जे भल लक्ष्य भल एवं नीतिगत साधन दरकार। देख महात्मा गांधी कहते आम जो भल लक्ष्य करवा जो भल माने गोटे समाज में भल माने समस्त भल भाव देखा भल व्यवहार सब देखा भल आर्थिक नीति सब देखा एवं कौन एवं नीतिगत समस्त न्याय सम्मान देवा समाज समस्त समान नीतिगत जी जो न्याय रही से नीतिगत साधन करवा दरकार बोली से कहते किए ना आमर महात्मा गांधी कहते महात्मा गांधी विश्वास करते भल लक्ष्य भल लक्ष्य आ भल एवं नीतिगत साधना देख ये देख महात्मा गांधी कहते ना जो भल लक्ष्य आ भल नीतिगत साधना दरकार कौन जदि आमर जो साधना और लक्ष्य है से कहते खराब साधन के भल लक्ष्य अर्जन कर जाई परिबो नाही ताले जदि आम कौन भल लक्ष्य करवा ताले भल नीतिगत साधन दरकार हम जदि भल लक्ष्य जदि आम लक्ष्य जदि करवा गोटे भल लक्ष्य जदि करवा ताले भल नीतिगत साधन दरकार होता है आ साधना जदि से कहते आउे ना खराब साधनार आम कौन केबे भल लक्ष्य अर्जन कर जाई परिबो नाही जदि आम खराब साधना करवा ताले आम से कौन भल लक्ष्य अर्जन कर कि नाई ना से खराब ही हम आ भल लक्ष्य कले ही कौन भल लक्ष्यगत साधना मिल अर्जन कर से आमर ये सब एमती कहते कि महात्मा गांधी ओके नेक्स्ट सेकंड देखिए देख ना गांधीजी कहते भल उपाय द्वारा ही भल लक्ष्य पूर्ण हुए आम भल लक्ष्य करा समस्त भल नजर देखा गोटे समाज को भल दृष्टि देखा खराब दृष्टि देखानी जहाँकि आमर से भल लक्ष्य ही पूर्ण होता है जद्वारा से द्वारा ही आमर भल लक्ष्य पूर्ण होता है से कहते आउ थे खराब उपाय द्वारा फल भल फल मिल पारे ना से कहते जो लक्ष्य साधना विषय कि आम महात्मा गांधी मत कौन था जदि आम भल लक्ष्य करा भल चिंताधारा करा तो आमको भल सब फल मिल जब खराब कम कर आमको कौन खराब कम आम खराब आमको फल मिल से कहते भल कम कले भल फल मिल आ कौन खराब कम कले खराब फल मिले बोली खराब लक्ष्य मिले बोली से मत विश्लेषण कर देख क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 1 आंसर 3टा नंबर 3 देख गांधीजी अहिंसा और सत्य सठिक साधना भाव में समर्थन करते गांधीजी कौन करते सत्य आ अहिंसा रहा सठिक साधना भाव में समर्थन करते कौन ना महात्मा गांधी से विश्वास करते अन्याय हिंसा कौन कि मिथ्यार उपर भित्ति करी कौन लक्ष्य भल हो पारे ना से कहते महात्मा गांधी कहले जो आमर अन्याय रहा अन्य यदि आम करवा हिंसा करवा मिछ कथा कहवा जदि ताले सेटा केबे से लक्ष्यटा केबे भी कौन भल हो पारे बोली कहते यदि अन्याय लक्ष्य अन्य को देखा
ଅହିଂସା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ହିଂସା କରିବା, ମିଥ୍ୟା ଉପଦେଶ ଦେବା, ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ରହିଲା ସେଇ ଭିତରେ କୌଣସି ବି ଲକ୍ଷ୍ୟଟା କ'ଣ ଭଲ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସେ କ'ଣ ଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ସତ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ସାଧନା ଭାବେ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ, ତାର ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗ କରୁଥିଲେ କିଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଜୀ। ଆଉ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ରହିଲା, ଅହିଂସା ରହିଲା, ଆମେ ମିଥ୍ୟାର ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରି କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସବୁ ଭଲ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଯେ ଆମ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ରହିଲା, ହିଂସା ରହିଲା, ମିଥ୍ୟା ରହିଲା, ସେଇଟା କ'ଣ କେବେ ବି ଭଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ନୀତି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନୀତିବାଦ ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥପରରେ କ'ଣ ଚାଲିଲେ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଫଳ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ନୀତିବାଦ ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥପରରେ ଚାଲିଲେ, ଆମେ ଯଦି ନୀତିବାଦ ବା ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ତାହେଲେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଫଳ ହୁଏ ଆଉ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହୁଛନ୍ତି। ଓକେ, କ୍ଲିୟର। ଇଏ ଗୋଟେ ଆମର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ଯେଉଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଲୁଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କ'ଣ ପାଇଁ ଥିଲା ଦେଖ, ଇଏ ଦୁଇଟି ଆର ବି ଆମେ ଦୁଇଟି ଆନ୍ସର ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ମେନସନ୍ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଆନ୍ସରଟା ବା ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ସେଇ ଆନ୍ସରକୁ ପଢ଼ିକି ମନେ ରଖିବେ ହେଲା। କାହିଁକିନା ଇଏ ବି ଆମର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଓକେ, 100% ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକିନା ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପ୍ରାୟ ଆସୁଛି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେଲା। ଦେଖ ଏଠି ନା, ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଉଛି ଭାରତର ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ଲୁଣ କର ବିରୋଧରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖ ଆମେ ଯେଉଁ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଯେଉଁ ରହିଲା, ଲୁଣ ଅଧିକାର ଆଇନ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଲୁଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଇଟା କ'ଣ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେଇଟାକୁ କ'ଣ ସେଇଥିରେ କର ବସେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେଇ କରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କହିଛି କ'ଣ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଉଛି ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ଲୁଣ କର ବିରୋଧରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭାରତ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବି ଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ବ୍ରିଟିଶମାନେ ବା ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ ଆମେ ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ଲୁଣ କରି ସମୁଦ୍ରରେ ଲୁଣ ମାରୁଥିଲେ, ଲୁଣ ମରି ନିଜେ ଖାଉଥିଲେ, ସେଇଟାକୁ ସେ କର ବସେଇ ତାପରେ ସେ କର ବସେଇ ଦେଇଥିଲେ କି ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର। ସେଥିପାଇଁ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କ'ଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସେଥିପାଇଁ କହିଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏକ ସାମୂହିକ ଏବଂ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଏକ ସାମୂହିକ ନାଗରିକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏହା ଗୋଟେ ଏକ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ନାଗରିକ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସାମୂହିକ ନାଗରିକ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ। ସେଇଟାକୁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନା। ଓକେ, ତାହେଲେ ଜାଣିଲେ ନା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆମର କ'ଣ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କରିଥିଲେ ନା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସାମୂହିକ ନାଗରିକମାନେ ଯେଉଁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଲୁଣ ମାରି ଖାଉଥିଲେ ସମୁଦ୍ରରୁ, ସେଇ ଉପରେ ଆମର ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ସେ ଲୁଣ ଉପରେ କର ବସେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଆଉ ମାରିପାରୁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟେ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଗୋଟେ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି କ'ଣ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ସେ ସମୁଦ୍ର ଜଳରୁ ଲୁଣ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଲୁଣ ଆଇନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ 12 ମାର୍ଚ୍ଚ 1930 ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରୁ ଗୁଜରାଟର ଏକ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମ ଦାଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖ, ସେ ସମୁଦ୍ର ଜଳରୁ ଲୁଣ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଲୁଣ ଆଇନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ସେ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ଥିଲା, ସେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଲୁଣ ଜଳରୁ ଆମେ ଲୁଣ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛେ କ'ଣ ନାଗରିକମାନେ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ପେଶା କ'ଣ ନା। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଲୁଣ ଆଇନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଯେ ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କ'ଣ ଯେଉଁ ଲୁଣ ଉପରେ କର ବସିଥିଲେ, ସେଇ କରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆମର କିଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେତେ ନା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ 12 ମାର୍ଚ୍ଚ ବା 1930 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚରେ କ'ଣ ଯେଉଁ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା, ଗୁଜରାଟର ଯେଉଁ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା କ'ଣ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରୁ ଗୁଜରାଟର ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରୁ କ'ଣ ଯେଉଁ ଗୁଜରାଟର ଗୋଟେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଛି ଗ୍ରାମ ଯାହାକି ଦାଣ୍ଡି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲା ହେଲା ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କହୁଛେ। ଓକେ, କ୍ଲିୟର। ଦେଖ ତାର ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା, ତା ଆନ୍ସରଟା ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ, ଏଇ ଆନ୍ସର ବି ଲେଖିଲେ ଚଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନ୍ସରଟା ବା ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଟା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି, ମନେ ରହିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି ବା ବୁଝିପାରୁଛ, ତ ସେଇ ଆନ୍ସରଟାକୁ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ। ଓକେ, ଦେଖ, ଲୁଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1930 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ହେଲା। ଦେଖେ, ଏ ଯେଉଁ ଲୁଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବା ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ ଆମେ ତାକୁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଉ ଲେଖ ବୋଲି ନା ଆମ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1930 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ କେତେ ତାରିଖରେ
ନା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 12 ତାରିଖରେ 1930 ମସିହା କ'ଣ ନା 1930 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାର୍ଚ୍ଚ କେତେ 12 ତାରିଖରେ କ'ଣ ଏଇ 12 ତାରିଖରେ ଆମ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ଯାହାକି ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ନା ଆମ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କେବେ ହୋଇଥିଲା ନା 1930 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା ବା ଲୁଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଥିଲା କ'ଣ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୁଣ ଉପରେ କର ବସାଇ ଦେଇଥିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ସେଠାରୁ କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ବା ସେଇ ଆଇନକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏଇ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଯାହାକି ଗାନ୍ଧୀ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ଲୁଣ ନିୟମ ବିରୋଧରେ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ଲୁଣ ନିୟମ ବିରୋଧରେ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ନିୟମ ଥିଲା ଯେଉଁ କର ବସାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଏଇ କର ଉପରେ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ରହିଥିଲା ହେଲା। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ଲୁଣ ତିଆରି କରିବାକୁ କ'ଣ ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ ନା ଯେଉଁ ଇଂରେଜ ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଉ ଦେଉନଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ କର ବସାଇଥିଲେ। କର ବସାଇଲେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ସେ ଲୁଣ ମାରିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ରହିଲେ ବା ଲୋକମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ନିଜେ ଲୁଣ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇବେ ଲୁଣ ମାରିବା ପରେ ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ସଂଗ୍ରାମଟାକୁ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଚଲାଇଥିଲେ। ଓକେ କ୍ଲିୟର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3 ରାଇଟ୍ ଅନ୍ ଦ ଗାନ୍ଧୀଜ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍ୱରାଜ। ସ୍ୱରାଜ କ'ଣ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ୱରାଜ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ଧାରଣା ଦେଇଛି ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛି 2 ମାର୍କ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର 100% ବି ଆସିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି ହେଲା ଯାହାକି ଆମର ଏକ୍ଜାମରେ। ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖ ସ୍ୱରାଜ କ'ଣ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ୱରାଜ କ'ଣ ଦେଖ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ୱରାଜ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱରାଜ ରହିଲା ତାଙ୍କର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ଆତ୍ମଶାସନ ହେଉଛି କ'ଣ ଆତ୍ମଶାସନ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱରାଜ ରହିଲା ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ଆତ୍ମଶାସନ ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକେ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯେଉଁଠାରେ କ'ଣ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଉ ନିଜ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ଓ ନୀତିମାନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ବସବାସ କରିବେ। ଏହା କେବଳ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ସମାନତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ସମାଜ ଗଢ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରେ ହେଲା। ଦେଖ ହେଲା ମାନେ କ'ଣ ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱରାଜ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ୱରାଜ ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ ନା ଆତ୍ମଶାସନ ଯେଉଁଠାରେ କି ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଉ ନିଜ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ଓ ନୀତିମାନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ବସବାସ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ'ଣ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ଆଉ ନିଜ କ'ଣ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ନୀତିମାନ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେମାନେ କ'ଣ ବସବାସ କରିବେ। ଏଇସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ରହିଲା ସେଇଥିରେ ସେମାନେ ବସବାସ କରିବେ। ଆଉ ଏହା କେବଳ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ସମାନତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ସମାଜ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରେ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ୱରାଜ ହେଉଛି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆତ୍ମଶାସନ। ସେଉଟା ଯଦି ଆତ୍ମଶାସନ ଯେଉଁଠାରେ କି ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିଜ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ଓ ନୀତିମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ବସବାସ କରିବେ। ଏହା କେବଳ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏହା ଗୋଟେ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଯେଉଁ କ'ଣ ସ୍ୱରାଜ ରହିଲା ଯେଉଁ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ଗୋଟେ ସମାନତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ସମାଜ ଗଢ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରେ ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ଏବଂ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବି ନିଜେ କରିବେ। ଏଇଭଳି ସମାଜ ସେ ଗୋଟେ ଗଢ଼ିବାକୁ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱରାଜ ରହିଲା ଯେ ସ୍ୱରାଜ ଅର୍ଥ। ଓକେ ସେ ସ୍ୱରାଜର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଲୋକମାନେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିଜ ଆଉ ନୀତି ଯେଉଁ ରହିଲା ସେପରି ବସବାସ କରିବେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ନିଜେ ହିଁ ତିଆରି କରିବେ ନିଜର ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିବେ ଓ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଯୋଡ଼ିବେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ନିଜେ କରିବେ। ତାକୁ ଏଇଭଳି ସମାଜପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ସମାନତାପୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ସମାଜ ଗୋଟେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଥିଲା କିଏ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସ୍ୱରାଜ ଥିଲା। ଏହି ସ୍ୱରାଜର ଅର୍ଥ ଓକେ କ୍ଲିୟର। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି ନା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ସ୍ୱରାଜ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଏଇ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱରାଜ ରହିଲା ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱରାଜ କ'ଣ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱରାଜ କ'ଣ ଏଇ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଓକେ ଦେଖ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମତରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱରାଜ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ନିଜେ କାମ କରି କ'ଣ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ହେବା। ଏହା ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣରୁ ରକ୍ଷା କରି
ସମାନ ଅଧିକାର ଦେବା ହେଲା। ଇଏ କହିଲା ଦେଖ ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମତରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱରାଜ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱରାଜ ରହିଲା ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଲେ ନିଜ କାମ କରି କ'ଣ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ହେବା। ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ କ'ଣ? ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ହେବା କ'ଣ? ମାନେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନିଜର କାମ ଗୁଡ଼ିକ ବା ନିଜର ସାମଗ୍ରିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲା ତାଙ୍କର କାମ ନିଜେ କରିବେ ଏବଂ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନିଜେ ତିଆରି କରିବେ, ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ନିଜେ ମେଣ୍ଟାଇବେ ସେମାନେ ହିଁ ଗୋଟେ। ଆଉ ଏହା କ'ଣ କରୁଛି ନା ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣରୁ ରକ୍ଷା କରି ସମାନ ଅଧିକାର ଦେବା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ଟିଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱରାଜର ଅର୍ଥ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇଆ କ'ଣ ନା ସେମାନେ କ'ଣ ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବେ ଲୋକମାନେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱରାଜ ହେଉଛି ନିଜ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ରହିଲେ ସେମାନେ ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବେ। ଯେମିତି ସେମାନେ କ'ଣ ନିଜ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ କରିବେ, ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନିଜେ ମେଣ୍ଟାଇବେ ଏବଂ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣରୁ ରକ୍ଷା। ଏହା କ'ଣ କରିବ ନିଜ ଦରିଦ୍ର ରହିଲେ ଯାହାଫଳରେ କି ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କର ଶୋଷଣ ଯେଉଁ କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ କରାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାଚାର ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଆର ଅର୍ଥ କହୁଛି ହେଲା। କାହାର ଯେଉଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱରାଜର ଅର୍ଥ ସେୟା ହେଲା। କ୍ଲିୟର। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ କ'ଣ? ଇଏ ବି 100% ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଓକେ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବି ଇ ବି ଆସିଥାଏ ହେଲା। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଉଛି ସେଇଟା ପଢ଼ିବା ଯଦି ଆମେ ମାନେ ତାକୁ ବୁଝିବା ବି ତ ଏଇ ଭିତରୁ ହିଁ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ। ଏଇ ଭିତରୁ ଆମର 2ଟି ନହେଲେ ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର 2ଟି କିମ୍ବା 3ଟି ଆସିଥାଏ ହେଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର କିମ୍ବା ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ହେଲା ଭିତରୁ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଆସିପାରେ, ନହେଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆସିପାରେ, ନହେଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏକା 2ଟି ବା 3ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ 2 ମାର୍କରେ ହେଲା। କ୍ଲିୟର। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କରିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ କ'ଣ ରହିଲା ଇଏ ଗୋଟେ ଆମର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହାକି ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି ହେଲା। ଦେଖ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମତରେ ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମମାନେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ ନାହିଁ ଓ ନିଜର କାମ ନିୟମ ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜେ କରିବେ। ଏହା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗ୍ରାମମାନେ ନିଜେ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିବେ ଓ ନିଜର ସମସ୍ୟା ନିଜେ ସମାଧାନ କରିବେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଦେଖ ତାହେଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ ରହିଲା ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ଦେଖ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ କ'ଣ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ କେବେ ବି ନିର୍ଭର କରିବେ ନାହିଁ ହେଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ଯେଉଁ ଗ୍ରାମମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ ନାହିଁ ଆଉ ନିଜର କାମ ଯେମିତିକି ନିଜର କାମ ବା ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ନିଜର କାମ ରହିଲା ଯେମିତିକି ନିୟମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏସବୁ ନିଜେ କରିବେ ହେଲା। ଏବଂ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ତାହେଲେ ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ନିଜେ ସାମଗ୍ରୀ ନିଜେ ତିଆରି କରିବେ ଓ ନିଜର ସମସ୍ୟା ନିଜେ ସମାଧାନ କରିବେ ହେଉଛି ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ ହେଲା। ସେ ବିଶେଷ ତା ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କହିବା ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କହିଲେ ଯେ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ କେବେ ବି ନିର୍ଭର କରିବେ ନାହିଁ, ନିଜର କାମ ନିୟମ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଜେ ହିଁ କରିବେ। ଏହା ଆଉ ଗ୍ରାମମାନେ କ'ଣ ନିଜର ସାମଗ୍ରୀ ନିଜେ ତିଆରି କରିବେ ଓ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନିଜେ ହିଁ ସମାଧାନ କରିବେ ହେଲା। ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କିଏ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ କରିବ ନା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏଇଭଳି ଯଦି ଆମ ସମାଜରେ ଚାଲିବ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଭାରତଟା ଆମର କ'ଣ କରିବ ନା ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କିଏ? ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। କ୍ଲିୟର। ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6 ନା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସ୍ୱଦେଶୀ କ'ଣ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସ୍ୱଦେଶୀ କ'ଣ? ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ବି ଆମର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା କାହିଁକି ନା ଆମର ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ଅଛି ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଆମର ଯେତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି ଆମର ସିଲାବସ୍ ୱାଇଜ୍ କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସିଲାବସ୍ ୱାଇଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛି ଓକେ। ଚାଲ ଦେଖିବା ସ୍ୱଦେଶୀ କ'ଣ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସ୍ୱଦେଶୀ କ'ଣ ହେଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମତରେ ସ୍ୱଦେଶୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନିଜ ଦେଶ ବା ଗ୍ରାମରେ ତିଆରି ପଣ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଯେଉଁ ନିଜର ଦେଶ ବା ଗ୍ରାମରେ ଆମ ଦେଶର ହେଉ ବା ଆମ ଗ୍ରାମରେ ହେଉ କ'ଣ କରିବା ନା ତିଆରି ପଣ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିବା ପଣ୍ୟକୁ ନିଜେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏହା ନିଜର ଦେଶକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ଓ ବିଦେଶୀ ପଣ୍ୟ ବ୍ୟବହାର
କମାଇବା ଯେଉଁ ଆମେ ଏହା କ'ଣ ନିଜ ଦେଶକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ଯଦି ଆମେ ଯଦି କହିବା ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିବା ପଣ୍ୟକୁ ନିଜେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆମ ଦେଶରେ ହେଉ ବା ନିଜ ଗ୍ରାମରେ କରିବା ଆମ ଦେଶରେ ଯଦି ତିଆରି କରିବା ପଣ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବା ଗ୍ରାମରେ ହେଉ ଗ୍ରାମରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯାହାଫଳରେ କି କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ ଆଉ ବିଦେଶୀ ପଣ୍ୟ ଯେତେ ରହିଲା ବିଦେଶୀ ଯେଉଁ ପଣ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପଣ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯଦି ସେ ବିଦେଶୀ ପଣ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କମାଇବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥାଏ କିଏ ସ୍ୱଦେଶୀ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ୱଦେଶୀ ହେଲା ସ୍ୱଦେଶୀ କ'ଣ ଅଛି ସ୍ୱଦେଶୀର ଅର୍ଥ ସେୟା ସ୍ୱଦେଶୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ନିଜ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ତିଆରି କରିଥିବା ପଣ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଉ ବା ଗ୍ରାମରେ ବି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏହା କେବେ ବି ଯାହାକି ଆମ ଦେଶକୁ ଏଇଟା କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଦେଶୀ ପଣ୍ୟ ରହିଲା ତାକୁ କମାଇଥାଏ ହେଲା ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ କମାଇଥାଏ ଓକେ କ୍ଲିୟର ତାପରେ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଇଲା ଦେଖ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ କ'ଣ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଗାନ୍ଧୀ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମତରେ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କ'ଣ ଇଏ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମତରେ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କ'ଣ ଚଲ ଦେଖ 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ହେଲା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମତରେ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଶକ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ସମ୍ପତ୍ତିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବହୁ ଗ୍ରାମ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାଣ୍ଟିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶକ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିକି ବହୁତ ଗ୍ରାମ ଯେମିତି ରହିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ କ'ଣ କରିବା ତାର ବାଣ୍ଟିବା ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜର କାମ ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜେ କରିବାର ଶକ୍ତି ଦେଇ ଗ୍ରାମକୁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ କରେ କ୍ଲିୟର ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍ ବାଇ ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରୁରାଲ ବା ଆମର ଗ୍ରାମ୍ୟ ବିକାଶ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବିକାଶ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ଏ ବି ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ହେଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବିକାଶ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗ୍ରାମମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିଗରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସୁଖୀ ଓ କ'ଣ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ହେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରେ ହେଲା ତାହେଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗ୍ରାମମାନଙ୍କୁ ନା ଆର୍ଥିକ ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିଗରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କ'ଣ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ ବା ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ ଆଉ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ହେବେ ଏବଂ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ହେବାର ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ ଓକେ କ୍ଲିୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9 ଇଏ ବି ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା କ'ଣ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଖତୀ ଭିଲେଜ କ'ଣ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ମାନେ କ'ଣ ଖତୀ ଗ୍ରାମ ଉଦ୍ୟୋଗ କ'ଣ ଦେଖ କ'ଣ ଖତୀ ଗ୍ରାମ ଉଦ୍ୟୋଗ କ'ଣ ଚାଲ ଦେଖ ଖତୀ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଇଏ ବି ନା କ'ଣ ଚାଲ ଖତୀ ଗ୍ରାମ ଉଦ୍ୟୋଗ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ଖତୀ ଗ୍ରାମ ଉଦ୍ୟୋଗ ଯେଉଁ କ'ଣ ଖତୀ ଗ୍ରାମ ଉଦ୍ୟୋଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନା ହସ୍ତଚାଳିତ ତନ୍ତୁରେ ଯେଉଁ ନିଜ ହାତ ତିଆରି ତନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରହିଲା ତନ୍ତୁ ତିଆରି ବୁଣା କପଡ଼ା ଯେଉଁ ହାତ ତିଆରି ବା ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିବା କପଡ଼ାକୁ ଓ ଗ୍ରାମ ଶିଳ୍ପକୁ ଉନ୍ନତି କରିବା ନା ନିଜ ହାତ ତିଆରି କରିଥିବା କପଡ଼ା ଆଉ ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ରହିଲା ତାକୁ ଉନ୍ନତି କରିଥାଏ କିଏ ନା ଯେଉଁ ଖତୀ ଗ୍ରାମର ଉଦ୍ୟୋଗ ହେଲା ଏହା ଗ୍ରାମରେ କାମ ଦେଇ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଖତୀ ଗ୍ରାମ ଉଦ୍ୟୋଗ କ'ଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ କାମ ଦେବ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖତୀର ଗ୍ରାମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଅର୍ଥ ରଖିଛି କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ହାତ ତିଆରି କରିଥିବା ବୁଣା ଯେଉଁ କପଡ଼ା ହାତ ତିଆରି କରିଥିବା ଯେଉଁ ହାତ ତିଆରି ବା ହାତରେ ତିଆରି କରିଥିବା ତନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ କିଛି କପଡ଼ା ହାତ ତିଆରି କରିଥିବା କପଡ଼ା ଆଉ ଗ୍ରାମକୁ ଶିଳ୍ପ କ'ଣ କରିବ ନା ଉନ୍ନତି କରିବ ଆଉ ଗ୍ରାମରେ କାମ ଦେବ ଯାହାକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ କରିବାରେ ଏଇଟା କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଥାଏ ଓକେ ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10 ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ନିଡ୍ ଫର୍ ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିସିଂ ସ୍ୱରାଜର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପାଇଁ ବା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଥିଲା ସ୍ୱରାଜର ଯଦି ସ୍ୱରାଜକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆବିଷ୍କାର କରିବା ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ତାହାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ରହିଛି ଚାଲ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖିବା ଦେଖ ନା ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମତରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା କ'ଣ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଦେଖ ଯଦି ସ୍ୱରାଜ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ ତିଆରି କରିବାକୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା କ'ଣ କେମିତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ଦେଶର ଯେଉଁ ଶାସନ ବିଦେଶୀମାନେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପ୍ରଥମ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଆଇଲା ଅଧିକାର ମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଯାହାକି ଦେଶକୁ ବିଦେଶୀ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଦେଶୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶାସନରୁ ଆମେ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବା ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର 2 ହେଉଛି କ'ଣ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ବା ଜନମାନେ ବା ଲୋକମାନେ ନିଜେ ତିଆରି କରି
ନିଜେ ତିଆରି କରା ପଣ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ମାନେ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିବା ପଣ୍ୟକୁ ନିଜେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ନିଜ ଦେଶରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଯେଉଁ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ 2 ହେଲା ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜର ଆବଶ୍ୟକ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ ହେଲା। କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଭର କମାଇବା ବା ନିଜ ପଣ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିକି ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତିଆରି କରିକି ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଣ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ନାହିଁ ସେମାନେ ବା ସେଇ ପଣ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ ହେଲା। ଗଲା 3 ନମ୍ବର ଆଇଲା ନା ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତି କେମିତି ହେବ। ଦେଖ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ସକ୍ଷମ ଓ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ କରିବା। ଆଉ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ସକ୍ଷମ କରିବା ଆଉ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ କରିବା ନା ନିଜ ପ୍ରଶାସନ ନିଜେ ହିଁ କେମିତି ଶାସନ କରିବେ ଗ୍ରାମକୁ ବା ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିବେ ସେୟା କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କ'ଣ ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 5 ସରଳ ଜୀବନ ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କ'ଣ ଦୁର୍ନୀତି ଦୂର କରି ଅହିଂସା ଓ ସତ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରିବା। ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଦୂର କରିକି ଅହିଂସା ଓ ସତ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରିବା, ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା, ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ କଥା କହିବା, ଯାହାକି ଦ୍ୱାରା ଆମ ସରଳ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ହେଲା। ଏହା ମାଧ୍ୟମ ଏହିସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଆମ ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥାଏ ବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ୱରାଜ ରହିଲା ସେହି ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥାଏ। ଓକେ କ୍ଲିୟର। ତାପରେ 11 ନମ୍ବର କହିଲା ରାଇଟ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ ହିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରାଜ। ହିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରାଜଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ହିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରାଜ କ'ଣ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରାଜ ରହିଲା ସେ ହିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରାଜ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖିବା। ଇଏ ଗୋଟେ ଆମର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖ ହିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରାଜ ମାନେ ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ହିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରାଜର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମତରେ ହିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରାଜ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ହିନ୍ଦୁମାନେ ନିଜ ଦେଶରେ ନିଜେ ଶାସନ କରିବେ। କ'ଣ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜେ ଶାସନ କରିବେ, ନିଜ ଦେଶରେ ନିଜେ ଶାସନ କରିବେ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ଓ ନ୍ୟାୟ ରହିବା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ କ'ଣ ହିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରାଜର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ସମାଜରେ କ'ଣ ଶାନ୍ତି ଓ ନ୍ୟାୟ ରଖିବା। ଓକେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କ'ଣ କ୍ଷତି ଇକୋନୋମି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର କ୍ଷତି ଅର୍ଥନୀତି କ'ଣ। ତାହେଲେ ଦେଖ କ୍ଷତି ଅର୍ଥନୀତି ହେଉଛି କ'ଣ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କ୍ଷତି ଅର୍ଥନୀତି ହେଉଛି ଏକ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଓ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରଣାଳୀ ଯେଉଁଥିରେ ଗ୍ରାମମାନେ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ କାମ କରି ଆୟ କରିବେ। ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ, ଅଳ୍ପ ଉପଭୋଗ, ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ଦେଖ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ କ୍ଷତି ଅର୍ଥନୀତି ହେଉଛି ଏକ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଓ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରଣାଳୀ, ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଓ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରଣାଳୀ ଯେଉଁଥିରେ ଗ୍ରାମମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ନିଜେ କାମ କରିବେ ଆଉ ନିଜ ଆୟ କରିବେ, ନିଜେ କାମ କରିକି କ'ଣ କରିବେ ନା ଆୟ କରିବେ। ଆଉ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ, ଅଳ୍ପ ଯେତିକି ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ ତାର ଅଳ୍ପ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଆଉ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ସେମାନେ ନିଜର ସରଳ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ଭଳି ତିଆରି କରିବେ ବୋଲି ଏହାର ଅର୍ଥ କହୁଛି ହେଲା। କ୍ଲିୟର। ଏଇ ଭିତରୁ ହିଁ ଆମର 2 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବ ହେଲା। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଖ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଏ ଗୋଟେ ବି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଇଏ ଗୋଟେ ବି ଲୁଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଗୋଟେ କ'ଣ, ତାପରେ ସ୍ୱରାଜ ଗୋଟେ ହେଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱରାଜ ହେଲା, ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ ଗୋଟେ ଆଉ ସ୍ୱଦେଶୀ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କହିପାରିବିନି ଆଉ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବିକାଶ ଗ୍ରାମର କେମିତି ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ ଆଉ କ୍ଷତି ଉଦ୍ୟୋଗ କ'ଣ ହେଲା। ଏ ଆବଶ୍ୟକତା ଯେଉଁ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ହିନ୍ଦୀ ସମ୍ପର୍କ ଗାନ୍ଧୀ ଏସବୁ ଯଦି ଦେଖିଥିବା ନା ଆମର ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ ଦେଖିବ ହେଲା।